sweet fragrance of shioli and lush green filled with cotton-like kashful comes the auspicious occasion of Durga Puja, when our city of joy, Kolkata, drapes itself in grandeur and reverberates with the beat of dhak and paints every nook and corner with heartwarming hues of love and happiness. On this occasion of Durga Puja, we have taken a chance to know the roots of such a festival from a little depth. Shabona Roy Chaudhuri is known to be the pioneer of organizing this puja in his house since 1609, which turned to be a grand and pompous festival for every Bengali residing all around the globe. So, here we are at his age-old humble abode to know about the speciality and uniqueness of the Durga Puja from his descendants from the inner corner of their walls. देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि। 1908 সালেতে জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে আটখানা পরগনার নিষ্কর জায়গির পান হচ্ছে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, তার সঙ্গে রায় ও চৌধুরী উপাধি, এবং সেই থেকে সাবর্ণ গোত্রীয় রায় চৌধুরী উপাধিধারী যে পরিবার, সেই পরিবারের নাম হলো সাবর্ণ রায় চৌধুরী। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि। সাবর্ণ পরিবারেতে যখন 1610 সালে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল, সেই থেকেই 412 বছর ধরে আমাদের কৃষ্ণা নবমী থেকে বোধন শুরু হয়, মহালয়া থেকে নয়। অর্থাৎ নবমীর 14 দিন আগে কৃষ্ণা নবমী থেকে আমাদের বোধন শুরু। অপবিত্র পবিত্র বা 2021 সালের আমাদের সাবর্ণ বার্তা সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদের শারদীয় মুখপত্র উদ্বোধন করলেন আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এবং আমাদের পরিবারের নাতি, আমাদের খুব প্রিয় মানুষ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুজো কংসনারায়ণ শুরু করেছিলেন বঙ্গদেশেতে, কিন্তু সেটা যতদূর জানা যায় যে সেটা একক দুর্গাকে চণ্ডী রূপে আরাধনা করা হয়েছিল। কিন্তু 1610 সালে এই লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী সাবর্ণ পরিবারে তিনি তার সবথেকে বর্ধিষ্ণু গ্রাম বরিশা গ্রামেতে শুরু করলেন সপরিবারের দুর্গাপুজো, অর্থাৎ দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশের আরাধনা শুরু হলো। সেই দুর্গাই 21 শতকে নারীর ক্ষমতায়ন, তার মহাতেজ চিরজাগরুক আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক মাটি পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে। হে মহামানবী, তোমাকে সালাম। আমাদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী 1610 সালে এই পুজো শুরু করেছিলেন। হ্যাঁ, তার মানে এই পুজোর প্রায় 412-13 বছর হয়ে গেছে। এই পুজো সাবর্ণ রায়চৌধুরীর পরিবারটা তো অনেক বড় পরিবার, আর সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার সুলতানাটি গোবিন্দপুর কলকাতার মালিক ছিল। মানে সাবর্ণ রায়চৌধুরী কোনো ব্যক্তি নয়, আমাদের সাবর্ণ গোত্র, তার থেকে রায়চৌধুরী। These traditional households have celebrated Durga Puja for decades and some even for centuries, and visiting these aristocratic houses is nothing less than taking a trip through the pages of history. The founder of Dakshineshwar Kali Temple, Rani Rashmuni's family Durga Puja, is one of the most celebrated family pujas in Kolkata. The Durga Puja at Jan Bazar residence is now better known as Rani Rashmuni's Durga Puja. The puja was initially started by Rani's father-in-law Babu Prithviram Mare Das in the year 1974. The goddess here is of the traditional Akchala type, seated on an altar, and is decorated in the traditional Dakesh Raj. Years back, it is in this courtyard of the house where Sri Ramakrishna Paramhansa Dev used to conduct the Durga Puja. Rani Rashmoni had 4 daughters. After the death of Rani Rashmoni, her daughters and son-in-laws continued the puja at their premises.
The puja that we have documented is celebrated by the descendants of Rani Rashmoni's second daughter, Kumari Chaudhary, and son-in-law, Parimohan Chaudhary, at 1303 Surendranath Banerjee Road. Now we'll take a short interview of Miss Arunima Chaudhary about the history of the puja. Can you tell me something about the puja? এই বাড়িটা রানী রাসমণির যে অরিজিনাল বাড়ি তার থেকে 100 বছর পর তৈরি হয়েছে। এই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন রানী রাসমণির দ্বিতীয় কন্যা কুমারী চৌধুরী এবং প্যারিমোহন চৌধুরী। বর্তমানে এই পুজোটা তাদেরই ডিসেন্ডেন্টসরা কন্টিনিউ করছেন। এই পুজোটা আমরা এখনও খুব ধুমধাম করে পালন করার চেষ্টা করি। পুজোয় আমরা 1 মণ চালের নৈবেদ্য দিয়ে পুজো করি। সন্ধেবেলায় বিভিন্ন রকমের ডান্স, ড্রামা, সিঙ্গিং ফাংশনস আমরা অর্গানাইজ করেই থাকি। অ্যান্ড ম্যারিড উইমেন ইউজ টু ওয়্যার আলতা অ্যান্ড পারফর্ম দ্য ডিফারেন্ট রিচুয়ালস অফ দ্য পুজো। আচ্ছা, আপনাদের এই প্রতিমার বিশেষত্বটা কি? যিনি এই মূর্তি বা আইডলটা বানান তিনি বীরভূম থেকে আসেন। অগস্ট মাসের শুরুর দিকে এসে কাঠামোটা বানিয়ে বাড়ি চলে যান, আবার বিশ্বকর্মা পুজোর পর এসে ঠাকুর বানানো শেষ করেন। আইডলটার পেছনে যে চলচ্চিত্রটা আছে সেটাও আবার হাতে আঁকা। It demonstrates various short stories like Krishna playing with the gopis or Chandimangal Kabbo, etc. All the faces of the idol and carved with hand. So these are all carved with hands, and even Sri Ramakrishna used to get dressed up as a lady and perform here puja daily in order to enlighten the ladies of the house. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरोरत्न निगृष्ट चरणाम्बुजे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि নমস্কার, ইনি হচ্ছেন রায়বাড়ির অন্যতম সদস্যদের মধ্যে একজন। আপনার নামটা একটু বলবেন? পশুপতি রায়। আচ্ছা, আপনাদের বাড়ি এই পুজো কবে থেকে ঠিক শুরু হয়েছে? এটা পুজোটা শুরু হয়েছে 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে। আচ্ছা। আমাদের বাড়িটা ছিল আগে মেডিকেল কলেজের কাছে। আচ্ছা। মেডিকেল কলেজের যখন অ্যাকুইজিশন হয় তখন আমার পুরুষ বদনচাঁদ রায় এই বাড়িটা পারচেস করে। আচ্ছা। এবং বাড়িটা এই ঠাকুর দালানরা পারচেস করে এইখানে উনি ওনার বাড়িতেও দুর্গাপুজো হতো। মতুন মোহন রায় ওনার বাবা উনি পুজো করতেন। তারপরে উনি ওই বাড়ি চলে যাওয়ার পরে তখন বদনচাঁদ রায় এই বাড়িতে দুর্গাপুজো হচ্ছে। 1957 সালে এই পুজোটা কেন, কোন উপলক্ষে শুরু করা হয়েছে? না, অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি, তখন এই দুর্গা পুজোটা জমিদার বাড়ির বা সমস্ত এরা এই উৎসব হিসেবে পালন করত এবং এই দুর্গা প্রতিমা এনে বাড়িতে পুজো করত। এর কোনো নেই তো, মানে যে কী কারণে হয়েছে সেসব কোনো কারণ নয়। মানে যেমন ধরুন সরস্বতী পুজো, লক্ষ্মী পুজো সব হয়, ঠিক সেই রকমভাবে তখনকার দিনের জমিদাররা তারা এই পুজোটা করতো এবং তার আশেপাশে যারা থাকতো মানে প্রতিবেশীরা তারা এই পুজোটা এনজয় করতো। এই উপলক্ষে তখন জমিদাররা এই দুর্গা পুজো করে একটা মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতো। এই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছু নেই। আর বলুন, দুর্গা পুজোটা কবে থেকে শুরু হয়? যেমন প্রথমা থেকেই কি শুরু হয়ে যায়? না, দুর্গা পুজোটা আমাদের এখানে যেটা হয়, আজ তো ষষ্ঠী, ষষ্ঠীতে আমাদের প্রথমে হচ্ছে মহালয়ের পরে বোধন বসে। আমাদের লক্ষ্মীনারায়ণজি আছে কুলদেবতা, উনি এই নিচেকার ঘরে বসেন। এই থেকে 5 দিন ধরে ওনার পুজোটা হয়। ষষ্ঠীর দিনেতে উনি এইখানে আমাদের ব্রাহ্মণ এসে সমস্ত যা কিছু করণীয় ষষ্ঠীর যে সমস্ত ইয়েগুলো চার আচরণ সেগুলো করে দেওয়ার পরে সপ্তমী থেকে আমাদের পুজোটা মানে নবমী পর্যন্ত বা দশমী পর্যন্ত হয়।
দশমীর নিয়মেতেই আমাদের পূজা হয়, বিসর্জন হয়, সব কিছুই হয়। আচ্ছা, এই পুজোর জন্য আলাদা করে কোনো ভোগ রান্না হয় কি? নিশ্চয়ই আলাদা করে ভোগ রান্না হয় এবং আমাদের যত আত্মীয় বা পাড়া প্রতিবেশী যারা আসে তাদেরকে আমরা এই অঞ্জলি হয়ে যাওয়ার পরে আমরা তাদেরকে জলযোগের ব্যবস্থা করি এবং তারা জলযোগ করে এবং আমাদের জন্য ভেতর বাড়িতে আমাদের বামন আসে, তারা ভোগে রান্নাবান্না করে এবং আমাদের আত্মীয় স্বজনরা যারা আসে তাদেরকে আমাদের ওই জলযোগের খাবার দাবার আমরা পরিবেশন করি। আচ্ছা, আর ঠাকুর কি আপনারা এই দালানেই বানানো হয় না বাইরে? না, এবারে বলছি শুনুন, আমাদের ঠাকুর এই ঠিকই বলেছেন আপনারা যে এই ঠাকুর আমাদের এইখানেই হয়, কিন্তু 2 বছর ধরে আমাদের ঠাকুর কুমোরটুলিতে অর্ডার দিয়ে করা হচ্ছে, কারণ এই করোনার জন্য ওরা বলছে আমাদের কোনো কারিগর বাড়ি থেকে আসছে না, যার জন্য অসুবিধা হয়ে গেছে, তার মানে আমাদের বাড়িতেই ঠাকুর তৈরি হয়। এই কত বছর বা এই বছরটাই আমরা ওই কুমোরটুলি থেকে ঠাকুর করে নিয়ে এসে এখানে পুজো করছি। আচ্ছা, আর ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা আরতি কীভাবে হয়? ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা আরতি ওই আমাদের এখানে ঠাকুরের যত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমাদের পড়ানো হয়ে যাওয়ার পরে ওনারা ব্রাহ্মণরা এসে বসে পুজো শুরু করে। আর পরের দিন সপ্তমীর দিন ভোরবেলায় কলা বউ সে গঙ্গা স্নান করে এসে তারপরে হয়, তারপর থেকে আবার পুজো চণ্ডীপাঠ যা কিছু সমস্ত শুরু হয়ে যায়। আচ্ছা, আপনাদের বাড়ির সামনে যে এত সুন্দর করে নাট মন্দির মতো আছে, এখানটাতে এটার কি মানে প্রয়োজন? আচ্ছা, এটা প্রয়োজন হচ্ছে শুনুন, তখনকার দিনে এখন আজকেও আমি বলছি আপনাকে, এই আপনারা আসবার বোধহয় ঘন্টা 2 আগেতে এখানে বাবুল সুপ্রিয় এসেছিল, এসে মায়ের গান গেয়ে গেল। আচ্ছা, এইরকম গতকাল এসেছিল আপনার ইস্কনের মহারাজরা, তারা এসে এখানে গান করে গেছে। এবং এই যে সামনে জায়গাটা খোলা আছে নাট মন্দিরের মধ্যে, এইখান থেকে সবাই দর্শন করে এবং সকলে এসে বসে, কারণ এই দালানের মধ্যে তো সবাই তো বসে তো ঠাকুর দর্শন করতেও না, সেই জন্য দূর থেকেও করে, হ্যাঁ ওখান থেকেও করে। আর এই আমাদের অষ্টমীর দিনে এই যে সামনে চাতালটা দেখছেন, এই চাতালেতে আমাদের মায়েরা বা মেয়েরা সমস্ত ধুনো পোড়ায়, ওই মাথায় দিয়ে, সেটা একটা দেখবার মতো। ধরুন একসঙ্গে প্রায় 30-40 জন বসে এই সারি, ওই 2 সারি 3 সারি বসে এটা একটা হয়। জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী, তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো তুমি জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী। Under the joint initiative of Institute of Hotel Management Kolkata and Ministry of Tourism of India, we are here today at Horokutir. Horokutir is a 340-year-old boulevard, and today I, Sukanya Paul, will take you, all of you, on a tour of this great house. From IHM Kolkata, and this is here with me is Mr. Archis Mandre. He is a 13th generation of Horokutir. Hello sir, good morning. Sir, can you kindly tell us and enlighten us about the glorious history that we can see studded inside the windows and doors of this Horokutir? Right.
আমাদের বাড়ি যেমন নাম বুঝতে পারছো হরকুটি, আমরা যেহেতু ব্রাহ্মণ আমাদের নিত্য সেবা হয় হরি এবং হরের, মানে নারায়ণ শ্রীধর নারায়ণ জু আমাদের ওপরে পৈতৃক ঠাকুর ঘরে আছে। শুধু নারায়ণ ঠাকুর না, এই এক্ষুনি পেছনে দেখো সংকল্প চলছে তোমার সপ্তমী, নারায়ণ থেকে শুরু করে সব দেবতারা নিচে চলে আসে বা সুতো কাটার আগে ওপরে চলে যাবে। তো আমাদের 12 মাস 30 দিন দুবেলা নিত্য সেবা হয়। শিব ঠাকুর হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, যার নামে আমার বাড়ি, উনি কালী সাধক ছিলেন। উনি 38টা ল্যাঙ্গুয়েজে পারদর্শী ছিলেন এবং উনি তখনকার দিনে ল্যাটিন, গ্রিক, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি ল্যাঙ্গুয়েজে ওনার কন্ট্রোল ছিল এবং তার থেকে বড় কথা উনি বড় সাধক ছিলেন। তো আমাদের ঠাকুর যেটা দেখছো, লক্ষ্মী সরস্বতীর কোনো বাহন নেই, স্বপ্নাদেশে পাওয়া ঠাকুর। ওনার সময় থেকে বিরাট অট্টালিকা, এই স্ট্রাকচারটা 271 বছর বয়স প্রায়। তার আগে এটা একটা সামান্য কুটির ছিল, প্রায় আরও 71 বছর, উইচ টেক্স দ্য এন্টায়ার year of this pujo on this bheet or in this structure to 341 to be precise. তার আগে একটা সামান্য কুটিরে পুজো হতো। যদি এখান থেকে দেখা যায়, ক্যামেরা আমি দেখাই যে সংকল্পর পেছনে মায়ের বেদির নিচে গোবর আছে। তো এটা আগে আমার সুতানুটি গ্রাম যখন ছিল, এটা প্রথম বাড়ি ছিল, গঙ্গা তখন খুব কাছে ছিল। এই যে তুমি প্রথমেই বললে হেরিটেজ ইনসাইড দ্য ডোরস অ্যান্ড উইন্ডোজ, খুব ভালো বললে, আমি আগে এখন স্পেসিফাই করি। প্রত্যেকটা রুম দেখবে একই ধরনের ডাইমেনশনস। তো কাছে যেহেতু গঙ্গা ছিল, শ্মশান ছিল, নিচ থেকে এরিয়াস ছিল যেখান থেকে আমার পূর্বপুরুষেরা নুনের দেওয়ান ছিল। প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে নৌকো রাখা হতো, প্রত্যেকটা ইয়েতে একটা নৌকো রাখা হতো। সেই নৌকোটা এখান থেকে ছেড়ে দিয়ে প্যাসেজ ছিল, গঙ্গায় গিয়ে এখানে নুন শোকাত দেওয়া হতো, যার জন্য ওপরে দেখো জাল দেওয়া আছে। তো আমার বাড়িতে টোটাল 238 ডোরস অ্যান্ড উইন্ডোজ আছে। আর ইট ইজ আ ইউনিক ব্লেন্ড অফ ইসলামিক অ্যান্ড ইটালিয়ান অ্যান্ড ইউরোপিয়ান আর্কিটেকচার। যেহেতু এই পবিত্র গৃহে এবং এই শিব ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরমহংস, উনি এখানে আসতেন কালী সঙ্গীত শুনতে এবং কালী সঙ্গীতে মেতে উঠতেন শ্রী হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে। আরও একটা কথা বলে রাখি, যখন হেরিটেজ বলে, আমার বাড়িটা হচ্ছে ধ্রুপদের একটা ঘরানা, খান্ডারবাড়ি মিউজিকের। এখনও ধ্রুপদের আসর এবং কীর্তন হয়। তো ঠাকুর এখানে আসতেন কালী সঙ্গীতে মারতে, এবং যার জন্য দেখবে ভেতরের আমাদের স্ট্রাকচারটা অনেকটা দক্ষিণেশ্বর নাথ মন্দিরের সাথে সিমিলারিটি পাবে। আমাদের কালিকা পুরাণ মতে পুজো হয়, একচালার ঠাকুর। আজকে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট ডে পুজো না, আজকে আমাদের 7th ডে, কারণ আমাদের ঠাকুরঘরে অলরেডি প্রথম দিন প্রতিপদে, মহালয়ার পর দিন ঘট বসে যায়, স্থাপনা হয়ে যায়। আর মায়ের এখন যেমন দেখছো সংকল্প হচ্ছে, সব ঠাকুর নেমে আসবে। আমাদের কালিকা পুরাণ মতে, তন্ত্রোক্ত মতে পুজো হয়। আমাদের লক্ষ্মী সরস্বতীর কোনো বাহন নেই, দেখো সিংহটাও ঘোড়া মার্কা সিংহ, হ্যাঁ, ওটা ঠিক তোমার ক্লাসিক্যাল সিংহ যেটা, সেটা না। মায়ের দুবেলা ভোগ দিয়ে সেবা হয়। সকালে 5 ভাজা, পনিরের তরকারি, ঢোকার ডালনা, খিচুড়ি, ভাত। রাত্রিবেলা 16 গন্ডা মানে 64টা লুচি, বেগুন ভাজা, হ্যাঁ, আর চন্দনী ক্ষীর আমাদের বাড়ির স্পেশালিটি। ওটা চিটে গুড় দিয়ে যে ক্ষীরটা তৈরি হয়। মায়ের দুবেলা সেবা হয়। আর তাছাড়া ভোগ দিয়ে আমাদের হরিহরের, যেমন বললাম, হরকুটির নামকরণটা যেহেতু হরিহর থেকে এসছে, ওনাদেরও সেবা হয়। As we went to explore the house, we were awed by the wonderful Italian inscriptions on the staircase. Mr. Archishman Ray very patiently explained us the hidden meanings of the special inscriptions. Let's listen carefully. আসুন লেখা, যে নিচে গুড মর্নিং ওয়েলকাম দেখছো, এখানে দেখো লেখা আছে ভালো আছেন, লেখা আছে কবে আসবেন। কবে আসবেটা কেন বলো তো? যেহেতু বাড়ি থেকে ঢুকেই বেরিয়ে যাচ্ছে, তো আবার জিজ্ঞেস করা, মানে ঠাকুর যত্ন করে আবার কবে আসবেন। ইতিহাস আমাদের পুরনো হচ্ছে কুইন ভিক্টোরিয়ার এরার। আচ্ছা, হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি পড়ে আছেন, উনি কালী সাধক ছিলেন, এনার নামেই বাড়ি। উনি কর্ণধার এবং উনি আমাদের 7th পুরুষ। পুজোটা কিন্তু শুরু হয়েছিল কেশব চক্রবর্তী বংশধারা ফুলিয়ামের বর্ধমানের লোক ছিল। আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমাকে দেখিয়ে দিই। তুমি নেমে আসো, যে আন্দারমোহন ভারমোহনের কথা বলছেন, এখান থেকে কিন্তু পুজো দেখা যাচ্ছে। দেখো সংকল্প দেখতে পাচ্ছ। আরও যদি এগিয়ে আসো, তুমি যদি চাও যদি আমি মা দুর্গাকে দেখতে চাই,
তুমি একবার হরপ্রসাদ বাবুর পাশ থেকে একদম শিব দুর্গাকে একসাথে দেখতে পারবে। এখনো গানের আসল বসে, ছোট ছোট জিনিস, যেমন আমাদের রথের প্রথা, এখানে রথ আছে, পুরোনো কালের রথ, এখানেই রথ চালানো হয়। ফিলোসফিক্যাল একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, আপনার কি মনে হয় এই যে আমাদের এখন এত কিছু থিম পুজো বেরিয়েছে, তার মাঝখানে রাজবাড়ি বা বনেদি বাড়ির পুজোগুলো কি মহত্ব রাখে? প্রথম কথা হয়তো শুনতে খুব খারাপ লাগে, আমি একটা জিনিস বলি, কলকাতায় পুজো মানে লোকেরা ভাবে শুধু শোভাবাজার রাজবাড়ি, সেটা একদমই ভুল। কারণ আর টেকনিক্যালি তুমি যদি দেখো আমাদের পুজো বা এরকম আমাদের পাশে আরও দুটো পুজো আছে, ইন্টারেস্টিংলি বলে রাখি, খেলাদ ঘোষ, মনোমত ঘোষ। মনোমত ঘোষটা হচ্ছে যোগমন্ডল মিয়া, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট, এক্স লেট প্রেসিডেন্ট যোগমন্ডল মিয়া শ্বশুর বাড়ি। আমরা তিনজনেই অ্যাটলিস্ট পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের এইটা ভীষণ পুরনো। তাছাড়া শহরের রাজবাড়ির উল্টো দিকে ছোট রাজবাড়ি আছে, গোপীনাথ রাজবাড়ি। সমাজের রাজবাড়িটা বেশি লাইমলাইটে আসে। আজকাল নতুন থিম বেরিয়েছে, মায়ের রূপ বদলে দেয়, মায়ের হাতে অস্ত্র দেয় না, মাকে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার হিসেবে দেখায়। ঠিক আছে, আমরা ইমোশনসটা বুঝতে পারি, আলটিমেটলি তো সবাই আমরা মাকে এক রূপে পুজো করি। তোমার মধ্যেও মা বিরাজ করে, একটা বেড়ালের মধ্যেও মা বিরাজ করে, একটা পোকার মধ্যেও মা বিরাজ করে, কিন্তু মায়ের যে রূপ সেটা তুমি, আমার মনে হয় এই পুরনো বাংলা মুখ ছাড়া রূপটা ফুটে ওঠে না। থিম ঠিক আছে, কিন্তু ফিলোসফিটা যদি দেখো, পুরনো এসেন্স বলতে কলকাতায় তো আগে এই পুরনো বাড়ির পুজোগুলোই হতো, তারপরে বারোয়ারি পুজোগুলো ক্রপ আপ করলো। থিমটা একটা সার্টেন লেভেল অব্দি ঠিক আছে, এতটা অল্টার করা উচিত না দ্যাট ইট চেঞ্জেস দ্য এন্টায়ার ফ্যাব্রিক অর দ্য এন্টায়ার এসেন্স অফ পুজো। মানে মা যে দশহাতি দুর্গা যে অসুর বিনাশ করছে, আমি যদি সেই এসেন্সটাই না দেখতে পারি, এটা তো অকাল বোধন টেকনিক্যালি। তো সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের কমপ্লিটলি মাকে 10 হাতেই এবং অসুর বিনাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী ফর্মেই দেওয়া উচিত। থিম আলাদা হতে পারে, কুমোর হয়তো অনেক খেটেছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে কি আসল এসেন্স পুজোটা কিন্তু পুরনো বাড়িতেই লাই করে। এবং এরকম অনেক পুরনো হিডেন জেমস পাবে তুমি পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে পাবে, এবং এটা তো পুরনো সুতানুটি এরিয়াটা, মানে একদম শোভাবাজার রাজবাড়ি থেকে শুরু করে পাথুরিয়াঘাটা হয়ে গিয়ে বিকে পালে, সে তুমি গণেশটকি দবাড়ি যাও নাকি হরকুটিরে আসো বা ঘোষবাড়িতে যাও, খেলাদ বাবুর বাড়ি, সবাইয়ের কিন্তু এক চালা পাবে এবং সবাইয়ের এই পুরনো বাংলা মুখ পাবে। এবং আমার মনে হয় এটাই অ্যাকচুয়াল পুজো আছে। বলছি আমাদের 10 দিনের পুজো, দেখো মায়ের ঘট বসে গেছে ভিতরে, দুবেলা সেবা হচ্ছে। এই খাট সেখানে নারায়ণ শোয়, যাচ্ছি ভিতরে পুজো চলে। আর এটা হচ্ছে আমাদের ভোগের ঘর, মায়ের ভোগ তৈরি হচ্ছে। এটাও ভোগের ঘর, এখানে রুমে স্টোরেজ থাকে, আর এখানে মায়ের ভোগ তৈরি হয়, এখানে সেবা হয়, এখান থেকে নিচে মা নিয়ে যায়। আবার যে পেছনে অন্দরমহল ঠাকুর ঘর, এখানে মা কালীর পুজো হয়। এত জায়গা থাকতে, বাড়ি এত জস থাকতে, স্বপ্ন কিন্তু পেয়েছি ভাঙা রুমের মধ্যে, এতেই জমজমাট হয়ে যায়। আপনাদের এখানে কোভিড প্রোটোকল কি কি মেনটেন করা হচ্ছে দর্শকদের জন্য? প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ সব থেকে বড় প্রোটোকল হচ্ছে আমরা ভেতরে কথা বলছি না, আমরা পেছনে বাঁশ বেঁধে দিয়েছি, যেটা আগের বারও হয়েছে। কারণ মাকে থেকে তুমি তো মানে মা দুর্গা ইজ নট জাস্ট আ ঠাকুর যাকে তুমি পুজো করছো, শি ইজ এসেন্সিয়ালি দ্য প্রজেকশন অফ অ্যান ইমোশন অ্যান্ড বন্ডস অফ মিলিয়ন্স অফ পিপল। তো তুমি দর্শনার্থীদের তো আটকাতে পারো না ভেতরে যেতে। আমরা ফোর্সড হচ্ছি কোভিড প্রোটোকলে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানতে, সরে গিয়ে দেখছে পুষ্পাঞ্জলি, যেমন শুকনো পুষ্পাঞ্জলি হবে। ঠাকুরমশাই আজকের সংকল্পর পর থেকে পুষ্পাঞ্জলি শুরু করবে, সবাই হয়ে ঠাকুরমশাই একসাথে ফুল দিয়ে দেবে। তাছাড়া আমার স্যানিটাইজিং মেশিন আছে, কেএমসি থেকে 3 বার স্যানিটাইজ করা হচ্ছে, ব্লিচ করা হচ্ছে, লোকে মাস্ক ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে। আরেকটা খুব বড় চেঞ্জ হচ্ছে, আমাদের একটা বৈঠকখানা থেকে গানের আসর বসে, এখানে আমরা বসিয়ে ভান্ডার মানে লোককে খাওয়াই মায়ের ভোগ। আমরা আনফর্চুনেটলি এবার শুকনো ভোগ করে দিচ্ছি, আর আমরা নিজেরাই খাচ্ছি, বাড়ির লোকেরা রান্না করে কাউকে দিচ্ছি না। একমাত্র দশমীর দিন আমি প্যাকেট সিস্টেম করে দিয়েছি, প্যাকেটের মধ্যে ভোগ দেওয়া হচ্ছে, পাশে ডাস্টবিন রাখা আছে যাতে ফেলে দেওয়া হয়। তো অল্টারেশন বলতে পুজোর কিছু অল্টার হয়নি, এই ভোগটার দিক থেকে আর পুষ্পাঞ্জলির দিক থেকেই যা একটু হয়েছে। লাস্ট কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ, আমাদের দর্শকদের জন্য যদি আপনি দুটো কিছু লাইন বলেন হরকুটিকে প্রমোট করার জন্য।
আমি এটাই বলতে চাই যে কি মা যে সাক্ষাৎ বিরাজমান হরকুটিরে সেটা আপনারা এসে ফিল করে যান। একটা ছোট্ট জিনিস বলি, এটা কুসংস্কার বলেন বা মনের ভুল বলেন আমি জানি না, তোমরা আগেও এসছো আমাদের বাড়িতে 4-5 দিন আগে যখন রং হচ্ছিল মহালয়া, আমাদের অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে শুরু করে তোমার আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে শুরু করে সংবাদ প্রতিদিন, খবর আজকাল সবাই কভার করেছে, জাস্ট টু নেম আ ফিউ। এর আগে রান্না বান্নায় ফিচার্ড হয়েছে, দাদাগিরিতে ফিচার্ড হবে। মায়ের পুজোটাই কিন্তু মেন আমাদের এখানে। 6-7 বছর আগে বিফোর দ্য অ্যাডভেন্ট অফ ফেসবুক আমি পেজটা তৈরি করি হরকুটি রায় ব্যানার্জি বাড়ির পুজো। তার আগে একটা শুধু 200 পাওয়ারের ডুম বা আলো জ্বলতো আর মাকের পুজো হতো, কিন্তু খুব নিষ্ঠাভাবে সেটা এখনও হয়। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাডভেন্টের সাথে লাইটস, ক্যামেরা, অ্যাকশন সব কিছু হয়ে একসাথে একটা খুব প্রমোট হচ্ছে, কিন্তু হরকুটিরের মেন থিম ইজ অলওয়েজ মায়ের একদম নির্দিষ্ট সময় এবং এতটুকু খুঁত যাতে না হয় সেবায়। আর মা যে এখানে বিরাজমান, তুমি মায়ের প্রোগ্রেশন চার্টে অ্যাজ দ্য ডেজ ফলো ফ্রম প্রতিপদ টু দশমী মায়ের রূপে এবং মুখে তুমি চেঞ্জ দেখতে পারবে। মহালয়ার দিন যে একটা যুবতী বাচ্চাকে দেখবে মায়ের মধ্যে, সপ্তমীর দিন একটা আস্তে একটা হালকা চণ্ডা রূপ দেখবে, অষ্টমীর দিন একদম পোড়া সোনার রূপ পাবে, মানে উগ্র চণ্ডা রূপ, নবমীর দিন একটা শান্ত রূপ দেখতে পারবে, আর দশমীর দিন মায়ের যেন রূপটা ঝুলে যায় দুঃখে, যেন চলে যাচ্ছে। বিসর্জনের সময় তুমি জলে পড়ার আগে দেখতে পারবে যে কি মা যেন চোখ থেকে হাউ হাউ করে জল পড়ছে, মা যেতে চায় না। এত কিছু বলার হয়তো আমি একটাই জিনিস বলতে চাই, আমাদের হরকুটিরের মা তো বাড়ির মেয়ে, যখন একবার আসে আমরা এতটুকু স্টোন আনটান করি না মায়ের সেবার দিক থেকে সময়, এবং মা যে এখানকার মেয়ে সেটা বসে এখান থেকে ফিল করা যায়। উনি ভাইব্রেশনে তো তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। এটাই আমি হরকুটিরের ওপর বলতে চাই। আমার 27-28 বছরের অভিজ্ঞতায় আমি জন্ম থেকে এটাই দেখেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর স্পেন্ডিং টাইম। থ্যাংক ইউ।